حفاظتی تدابیر سے صورتحال بہتر، اموات میں بتدریج کمی۔ کورونا سے 38 افراد جان سے گئے، تعداد 5677 ہو گئی۔ ملک بھر میں 2,67,428 شہری متاثر۔ سندھ میں 1,14,104، پنجاب میں 90,816 مریض، خیبر پختونخوا میں 32,523، بلوچستان میں 11,469 کیسز۔ عید کا چاند دیکھنے کا معاملہ ایک بار پھر متنازع۔ عید الاضحیٰ 1 اگست ہفتے کو ہوگی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان، بادل ہیں تو پھر چاند کہاں سے نظر آئے گا؟ سائنسی لحاظ سے رؤیت ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری موقف پر قائم۔ جو سائنٹیفک کیلکولیشن ہے اس کے مطابق کل رات کو 10:33 کے اوپر چاند کی جو برتھ ہے وہ ہو چکی ہے۔ یہ بحث کریں کہ نہیں چونکہ ہمیں بادل ہیں اور چاند نظر نہیں آیا تو اس لیے ہم عید نہیں کریں گے، اور کل جو ہے وہ چاند کی 1 تاریخ ہوگی جب ہمیں نظر آئے گا، تو یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ ادروائز اگر آپ نے ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے تو رویت ایپ کے اوپر جائیے اور آپ دیکھ لیجئے کہ چاند جو ہے وہ اس وقت کہاں کے اوپر ہے۔ اگر آپ بادلوں کے پیچھے دیکھنا چاہیں تو اس سے پہلے تو نماز بھی جو ہم جو ہے وہ تو سورج کو دیکھ کے پڑھتے تھے، آپ گھڑی کو دیکھ کے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ فواد چودھری کا موقف درست۔ رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی کبھی ٹیکنالوجی سے اختلاف نہیں کیا۔ چاند کی رؤیت میں اسپیس ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ یاز کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ سپہ سالار کا ہر خطرے کا مؤثر جواب دینے کا عزم۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں خارجی داخلی سیکیورٹی خدشات پر غور۔ آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ کشمیریوں کی حق کی خود ارادیت کے لیے جدوجہد کو خراج تحسین پیش۔ ملک میں احتساب کے نام پر تماشا جاری، نیب ختم کر کے نیا ادارہ بنایا جائے۔ مسلم لیگ نون کا مطالبہ، خواجہ سعد رفیق کیس میں سپریم کورٹ نے حقیقت سامنے رکھ دی۔ حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا۔ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ غلط پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ بری ہو گئے تو فرشتہ نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے دستاویزات دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ الزام جج پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ان لوگوں کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ شبلی فراز کا رد عمل۔ لاہور میں سستا آٹا ملنا خواب، چینی مہنگی ہونے پر غائب۔ شہریوں کو 860 روپے میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی تلاش۔ چینی کی قیمت 90 روپے پر پہنچ گئی۔ پکڑ دھکڑ کے ڈر سے دکانداروں نے فروخت ہی بند کر دی۔ کہ الیکٹرک کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار، بجلی کی پیداوار کے لیے بامقصد سرمایہ کاری کی نہ سوئی صدرن سے معاملات طے کیے گئے۔ ایندھن کی کمی کو بحران کی وجہ قرار دینا غلط ہے۔ نیپرا نے تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی۔ صحت مند مستقبل، مضبوط پاکستان کی ضمانت۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیو ورکرز کو سینیٹائزر کا استعمال کرنے کی خصوصی ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش بٹ۔ میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم معاملے پر بات کریں گے۔ کلبھوشن جادیو کی سزا کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا یہ معاملہ ہے۔ حکومت نے کلبھوشن کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں وفاق کو بذریعہ سیکرٹری دفاع اور جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ GHQ کو فریق بنایا گیا۔ کلبھوشن جادیو نے سزا کے خلاف درخواست دائر کرنے سے انکار کیا۔ درخواست گزار نے
ये बताना है कुलभूषण जाधव भारत की मुआवनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। भारत भी ऑर्डिनेंस के तहत सहूलत हासिल करने से गुरेजा है। अदालत कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे, दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। हुकूमत ने हाल ही में जारी किए गए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का ये मामला है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी इस फैसले पर अमल दरामद किया और आगे भी यही इरादा है। ऐसे में हुकूमत ने कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जिस तरह कुलभूषण यादव ने इनकार कर दिया था दरख्वास्त दायर करने से, तो ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा? हाँ जी, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस 20 मई को जारी हुआ था आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए, तो उस ऑर्डिनेंस में 3 ऑप्शन रखे गए थे। एक ऑप्शन ये रखा गया था कि जो भारतीय हाजिर सर्विस रॉ एजेंट है, इसको आलमी अदालत के फैसले की रोशनी में जो इसके हकूक से मुतल्लिक बताने के बाद इसने जो अपील दायर करनी थी, या इसने अपील दायर करनी थी, या इसके किसी नुमाइंदे ने अपील दायर करनी थी, या भारतीय हुकूमत ने करनी थी। कुलभूषण यादव इनकार कर चुका था अपील दायर करने के हवाले से, और भारतीय हुकूमत को जो दूसरी काउंसिलर रसाई दी गई थी, उसका मकसद यही था कि भारतीय हुकूमत आकर अपने इस भिजवाए गए दहशतगर्द जासूस से मिले और उसके जो आलमी अदालत ने उसको जो राइट दिया उसके तहत अपील दायर करे। तो भारत भी टाल मटोल से काम लेने लगा, भारत इससे पीछे हटता नजर आया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जाहिर है इस पर अमल दरामद करना था। तो ये जो नुमाइंदा था, अब ये तीसरा ऑप्शन ये नुमाइंदे के हवाले से ही रह गया था, और हुकूमत इस मामले को ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पर अमल दरामद करने के लिए इस मामले को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले गई है, और इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में नुमाइंदा मुकर्रर करे, ताकि वो नुमाइंदा इस भारतीय हाजिर सर्विस रॉ एजेंट के का जो राइट ऑफ अपील है, उस मामले में वकील मुकर्रर करके इस मामले को आगे लेके चल सके, ताकि ये अपील जो है ये दायर हो सके। क्योंकि जो टाइम है ये 19 जुलाई को खत्म हो गया है, 2 महीने के अंदर ये अपील दायर करनी थी, लेकिन भारत की टाल मटोल और कुलभूषण के इनकार की वजह से ये अपील दायर नहीं हो सकी। जी तो अदील, आलमी अदालत इंसाफ को ये जवाब पेश किया जा सकता था कि बारहा हमने काउंसलर रसाई की भी बात की, एक बार देकर भी देखी, दूसरी बार की पेशकश की, उसके बावजूद कुलभूषण की जानिब से भी इनकार किया गया। उसके बावजूद सिर्फ सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये करना जरूरी था हमारे लिए? हाँ जी, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये करना इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था कि फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ इस तरह सिविल अदालत में इसको चैलेंज किया जा सके। तो पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हुए पूरी दुनिया को बताया। ना सिर्फ उसने कानून साजी की, बल्कि इस कानून में उसने 3 ऑप्शन रखे, इस मामले को ट्रांसपेरेंट रखा। उसमें से 2 ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो सके। उसकी वजह यह थी कि कुलभूषण इनकार कर चुका था, और दूसरी वजह यह थी कि भारत जो है वो टालमटोल से काम ले रहा था। तो पाकिस्तान ने तीसरे ऑप्शन के लिए भी खुद से ये इकदाम उठाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर ये अपील दायर होनी थी, वहां से रुजू किया है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहरा किया है। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अपील की धज्जियां उड़ा दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना वबा के पेश नज़र आलमी सतह पर जंग बंदी की अपील की थी। अपील के बरक्स भारतीय फोर्सेस शहरी आबादी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी रखे हुए है। गैर मुल्की मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार इजाजत नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने मुकम्मल रसाई दी है। आपको बताएं कि भारत रवां साल लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1744 बार खिलाफ वर्जियां कर चुका है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो एक गैर मुल्की जो मीडिया का जो वफ्द है वो आज फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरे के लिए इस्लामाबाद से रवाना हुआ है। और आइंदा गैर मुल्की मीडिया जो है ना भारतीय मजालम 5 अगस्त को गैर कानूनी इक़दाम का जो भारत ने किए मकबूजा कश्मीर को उसका साल पूरा होने के हवाले से ये दौरा है। पाकिस्तान की जानिब से चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का हो या पाकिस्तान गैर मुल्की मीडिया हो या एम्बेसडर्स हो, तमाम लोगों को दौरा करवाया गया है। लेकिन भारत की मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो ना सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त है, ना वहाँ पे
اس قسم کی آزادی کے ساتھ وہاں پہ کسی بھی صحافی کو یا امبیسڈرز کو یا یونائٹڈ نیشن کا جو ملٹری آبزرور گروپ ہے اس کو جانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے مسلسل اس حوالے سے بڑی اوپن پالیسی رکھی گئی ہے، جو بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو اپیل کی تھی اینٹونیو گوترس نے کہ کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ اس حوالے سے نرمی کی جائے اور تمام جنگ بندی کی جائے، لیکن بھارت کی جانب سے وہی دہشت گردی کی پالیسی جو ہے وہ جاری ہے، جہاں پہ پیلٹ گنز کا استعمال بھی کیا گیا اور مسلسل فوجی ٹیم کے آگے باندھے جانے والے کشمیری نوجوان جو ہیں ان کو جیپوں کے آگے باندھا گیا، اور اس حوالے سے ایک دستاویزی فلم جو ہے وہ فرانسیسی جرنلسٹ نے بھی بنائی تھی۔ اب تک رواں سال لائن آف کنٹرول کے اوپر 1744 بار بھارت کی جانب سے خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں، اور اس کے نتیجے میں 14 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں، 135 زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں 5 بچے، 5 خواتین، 4 مرد شامل ہیں۔ زخمیوں میں 36 بچے، 44 خواتین اور 5 مرد بھی شامل ہیں۔ تو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جو کہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلنے کے حوالے سے اگلے ماہ اس کا 5 اگست کو سال مکمل ہو جائے گا، تو پورا 1 سال نہ صرف وہاں پر مکمل طور پر کرفیو رہا، بلکہ وہاں کی جو بہادر کشمیری ہیں انہوں نے بھارت کی ہر طرح کا ظلم، زیادتی اور ریاستی دہشت گردی کو بھی برداشت کیا۔ تو اس حوالے سے آج یہ میڈیا کا وزٹ بھی چیری کوٹ سیکٹر کا ہے کہ اس حوالے سے دنیا کو بتایا جا سکے کہ پاکستان کے اس طرف لائن آف کنٹرول کے اس طرف تو ہر قسم کی آزادی ہے، لیکن لائن آف کنٹرول جو اس پار جو ہے وہ کسی بھی قسم کی آزادی نہیں ہے۔